اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج جو میرا عنوان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان۔ ہمارے مسلک کے جو امام ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، تو ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں کہ آپ کی پیدائش 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک ہی سال پیدا ہوئے 80 ہجری میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ فارسیون نسل تھے، چنانچہ آپ کے جو دادا تھے تو آپ کا نام بھی نعمان ہے، اور آپ کے دادا کے نام نعمان ہے، یعنی کہ دادے کے نام سے آپ کا نام رکھا گیا تھا۔ تو جو آپ کے دادا تھے نعمان، تو وہ مشرف باسلام ہو کر کوفہ میں آ کر بس گئے، تو چنانچہ رہنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ کے ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت ثابت نام کا، تو جب ان کی ولادت ہوئی تو آپ ان کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں دیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت کو لے کر دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے اور ان کی نسل میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ نے دعا فرمائی۔ چنانچہ اس دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ حضرت ثابت کے گھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اور یہ جو آپ کو جو اتنا علم جو حاصل ہوا، آپ جو علم میں اتنی مہارت حاصل ہوئی، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا جو ہے یہ اثر تھا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، یعنی آپ کے زمانے میں 22 یا 26 جو ہے صحابہ کرام جو ہے موجود تھے۔ تو آپ نے صحابی رسول کو دیکھا، حضرت انس بن مالک کو آپ نے دیدار کیا، حضرت جابر بن عبداللہ کا آپ نے دیدار کیا، اور کئی صحابہ کرام کا آپ نے دیدار کیا۔ اور جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تو یہ مسلک کے جو 4 امام تھے، تو ان میں واحد امام آپ ہے جو ان چاروں میں آپ تابعی تھے۔ باقی آپ کے علاوہ جو 3 امام تھے، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، وہ تابعی نہیں تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہی تابعی تھے، اور تابعی کے شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول ترمذی میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ کو دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی میرے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، یعنی وہ جنتی ہوگا۔ تو یہ ہمارے مسلک کے جو امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کو آپ نے دیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور کئی صحابہ کرام سے آپ نے حدیثیں بھی روایت کی ہیں، جس میں سے حضرت انس بن مالک وغیرہ ہیں۔ تو بہرکیف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے ہی ذہین تھے۔ حضرت قتادہ جو اس دور کے بہت بڑے مانے جانے عالم دین تھے، آپ کا بیان ہونا تھا کوفہ کی جامع مسجد میں، تو سارے لوگ جو ہے بالکل آئے آپ کے بیان کو سننے کے لیے۔ حضرت امام اعظم حنیفہ جو کافی چھوٹی عمر تھی آپ کی، آپ بھی اپنے والد کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور پیچھے بیٹھ گئے۔ تو حضرت قتادہ نے وہ دوران بیان یہ اعلان کر دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے سوال کرے، میں اس کا سوال کا جو ہے جواب دوں گا۔ تو وہاں جتنے بھی علماء کرام تھے، سب نے اپنا سر نیچے کر لیا، اور نیچے کر کے اعتراف کیا کہ واقعی آپ اس لائق ہیں کہ ہر کسی کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی عمر چھوٹی تھی، لیکن آپ کو یہ جملہ ان کا پسند نہیں آیا۔ آپ جو ہے کھڑے ہوئے، حضرت قتادہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا
बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े आलिम दीन वो अपने सर को नीचे किए हुए हैं और तुम जो है सवाल करोगे। तो आपकी बात जब हजरत कतादा तक पहुंची तो कहा कि वो बच्चे को सामने आने दिया जाए और उसको सवाल करने का मौका दिया जाए। तो हजरत इमाम आजम हनीफा सामने आए और आपने फरमाया मेरा एक छोटा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि कुरान में जो सूरह नम्ल में जिस चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात की थी, वो बताइए वो चींटी जो है नर थी कि वो चींटी मादा थी। हजरत कतादा जो है लाजवाब हो गए, कहा मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, लेकिन ए बच्चा क्या तुम्हें इसका जवाब मालूम है? तो फरमाया कि हाँ मुझे मालूम है। तो फरमाया कि वो चींटी जो है वो क्या थी? मादा थी। फरमाया कोई दलील? कहा कुरान ही दलील है, चूंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कालत नमलतुन फरमाया है, यानी मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब यह है कि वो चींटी वो मादा थी। अगर नर वो चींटी होती तो कालत नहीं बल्कि काला नमलतुन अल्लाह ताला फरमाता। तो अल्लाह तबारक व ताला का कालत नमलतुन कुरान मजीद में फरमाना ये दलील है कि वो चींटी मादा थी, नर नहीं थी। चुनांचे ये आपकी छोटी सी उम्र में आपके जो है ये जहानत का ये आलम देखकर लोग जो है दंग रह गए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े जो है आलिम थे और बड़े से बड़े मसले को आप चुटकियों में यूं हल कर दिया करते थे। दो दोस्त थे, एक दोस्त ने कसम खाई कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा, कसम खा ली। उसके बाद एक दिन जब अपने दोस्त के यहाँ गया या वो उनके पास आया तो उनके जेब में कोई चीज थी जो अपने दोस्त से छुपा रहा था। कहा तुम्हारे जेब में क्या है, बताओ मुझे। कहा कि वो खाने की चीज है लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जब उसने कहा कि नहीं दूंगा तो ये कसम खा लिया कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं वो चीज जो तुम्हारे पास है मैं जरूर खाऊंगा। अब जेब से निकाला तो देखा कि अंडा है, कि तुमने अंडा ना खाने की कसम खाई थी और यहां अभी कसम खा लिया कि जो चीज तुम्हारे जेब में है वो खाऊंगा। तो अब क्या होगा? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास एक मसला आया तो आपने फरमाया कोई घबराने की कोई बात नहीं, कि अंडे के ऊपर मुर्गी को बिठाओ और मुर्गी बिठा दो। अब कुछ दिन के बाद जब वो चूजा निकलेगा और फिर वो चूजा थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा उसको जबह करके पका के खा लेना, कसम जो तुम्हारी जो है नहीं टूटेगी। इस तरह से आपने ये बड़े मसले को बिल्कुल चुटकियों में आसानी से हल कर दिया। उसी तरह एक आदमी बाहर से थका मानंदा आया, घर में आने के बाद अपनी बीवी से कहा कि पानी लाओ। बीवी पानी लाने के लिए गई और अपने पड़ोसन के साथ इस तरह बात करने में लग गई और ये इधर प्यास से तड़प रहा था। इसको गुस्सा आ गया। जैसे ही थोड़ी देर के बाद बीवी आई तो बीवी से कहा कि अब आई हो पानी लेकर, अगर ये पानी तुमने खुद पिया तो तुझे 3 तलाक, या अगर इस पानी को फेंका तो तुझे तलाक, या इस पानी को किसी और को पिलाया तो तलाक, या इस पानी के बर्तन को नीचे रखी तो तलाक। ये बोलने को तो बोल दिया, लेकिन बाद में जब बिल्कुल एहसास हुआ कि क्या किया जाए, अब बीवी परेशान, शौहर परेशान, आखिर वो बीवी जो है पानी के गिलास को लेकर अब ये पकड़ के बैठी है, क्या किया जाए। चुनांचे मसला इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया तो आपने मसला को चुटकियों में कर दिया। फरमाया कि इसमें घबराने की क्या बात है कि गिलास में कपड़े को डाल दिया, वो कपड़ा पानी को जल लेगा, कपड़े को सुखा लिया, तो लिहाजा ये पानी ना फेंकना हुआ, ना कोई किसी का पीना हुआ, और ना वो पानी के बर्तन को, पानी के भरे हुए बर्तन को नीचे रखना हुआ। कसम जो है तलाक जो है फिर नहीं होगी इस तरह करने से। तो देखा आपने ये इतना बड़ा मसला था, इमाम आजम अबू हनीफा ने चुटकियों में हल कर दिया। तो वो थे हमारे मसलक के इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनका नाम नोमान है, कुन्नियत आपकी अबू हनीफा है और लक़ब जो है आपका इमाम आजम अबू हनीफा है। तो लिहाजा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े फिक़हा के जो है आलिम थे, और जिसकी वजह से आप पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई किसी इमाम के फॉलोअर है, किसी इमाम के मानने वाले हैं तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। तो कुछ बातें मैंने उनके ताल्लुक से जो बताई है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उनका फैज़ हम पर जारी व सारी फरमाए। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।